जगन्नाथ दर्शक बंधु प्रभु श्री नारायण सप्तम अवतार प्रभु श्री राम विषय आज आम मैंने जाना। आज राम नवमी अवसर में मुझे नहीं आसी संपूर्ण रामायणटी, तेणुक आपण मैंने संपूर्ण रामायणटी शेष पर्यंत निहाती भाव में देखिए। पुलस्त्य वंशीय विश्वश्रवा पुत्र रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ब्राह्मण चरित्र शास्त्रादि शिक्षा करी कठोर तपस्या कले। रावण और कुंभकर्ण मनरे भगवान लाभर इच्छा नथिबारु तपस्या फल विभिन्न प्रकार शक्ति है। सेमाने शक्ति लाभ करी लंका द्वीपर राजा होई भोग सुखरे दिन बीतेगा लगिले। जेते राक्षस प्रकृतिर लोक सेमानक सहित जोगदेले। धन जनरे लंका द्वीप सुनार लंका हो गला, किंतु मानव जीवनर सारा वस्तु धर्म सेवारे रहिला नहीं। रावण अहंकार मुक्त होई उठिला। तांकर अनुचर माने भारत को जाई मुनिषी मानक उपरे अत्याचार करिया लगिले। दक्षिण भारत में अत्याचार करू करू सेमाने विंध्यगिरी लंघन करी उत्तर भारत में मध्य ब्राह्मण तपस्वी मानकर यज्ञ विघ्न सृष्टि कले। रावण एपरि शक्तिशाली थिला जे तांको भयरे कौनसी राजा से अत्याचार प्रतिकार करिपारिले नहीं। विपन्न आत्त उत्पीड़ित और साधु मानकर कातर आह्वान भगवान निकट में पहुँचला। सूर्यवंशीय राजा दशरथ भारतर सर्वश्रेष्ठ राजा थिले। तांकर राजधानी अयोध्या वर्तमान कौनसी सहर अपेक्षा बेसी सौंदर्य और परिच्छन्न थिला। देव और दिज्जंग ठारे तांकर अचला भक्ति थिला। उपयुक्त समय रे तांकर संतान न हेबारु से अनेक यज्ञ कले। ता फल तांकर 4टी पुत्र जन्म कले। कौशल्या गर्भरू प्रभु श्री राम जन्म हेले, सुमित्रा गर्भरू लक्ष्मण और शत्रुघ्न जन्म हेले एवं कैकेयी गर्भरू भरत जन्म ग्रहण कले। राम बयस ज्येष्ठ और सौंदर्य बल बुद्धि सबु विषय श्रेष्ठ थिले। कनिष्ठ भ्राता माने तांकर खूब अनुगत थिले। उपयुक्त बयस दशरथ सेमानकर शास्त्र अस्त्र सकल प्रकार शिक्षार बंदोबस्त कले। 4 भाई चंद्र कला परी बढ़िया लगिले। विश्वामित्र मुनि तपस्या प्रभाव में समग्र भारत में प्रसिद्धि लाभ करते, किंतु राक्षस मान अहंकार मत्त होई तांकर तपोवन में हैरान करते। एपरिक यज्ञ करने पक्षरे कठिन होता। विश्वामित्र तपोबल जाना पारे जे साधु मान परित्राण और दुष्कर्मकारी मानकर विनाश पाई भगवान दशरथ गृह में मानव धारण अतीव अवतीर्ण होती। तेणु से राक्षस मान विनाश करने रामचंद्र को नेबाई अयोध्या आसिले। राम से बालक मात्र, किंतु विश्वामित्र भୟରେ दशरथ अनिच्छा सत्वे राम और लक्ष्मण को राक्षसवध पठाइले। राम और लक्ष्मण ताड़का सुबाहु प्रभृति राक्षस को वध करी आश्चर्य शक्ति प्रदर्शन कले। मायावी मरीच को राम एपरी एक बाण मारिले जे से शून्य उड़ी उड़ी जाई सागर में पड़ा। तापर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को गौतम को आश्रम को नहीं गले। कौन सी अपराध पर गौतम निज पत्नी को अभिशाप दे पथर कर रामचंद्र कृपा करी तांकर अभिशाप मोचन करिवारु गौतम तांकु पुनरायण ग्रहण कले। पतितर उद्धार करने तो अवतारंकर काम। मिथिला राज्य सेठारु अति निकटरे थिला। मिथिलार राजा जनकंकर सीता नाम गोटे कन्या थिला। जनक राजा पाखरे गोटे विराट शिवधनु थिला और से घोषणा करथिले जे एही धनुरे जे गुण देई परिबो से सीतांकर स्वामी हेबो। बहु राजा महाराजा ए धनुर गुण देवा पई आसी लज्जित होई फेरी जाइथिले। लंकेश्वर रावण मध्य आसी धनुटी को अल्प नुआई थिले, मात्र विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला को नहीं गले। सेही धनुर गुण टाणिबा तो सामान्य कथा। राम धनुटी को नुआई भांगी देले। जनकंकर 2 कन्या और तांकर भाईंकर 2 कन्या सहित राम प्रभृति 4 भाईंकर विवाह हैला। राजा दशरथ वृद्ध हेबारु राज्यभार ज्येष्ठ पुत्र राम को देवा पई इच्छा कले। अभिषेकंक पई सबकिछि आयोजन हैला। सारा राज्य उत्सव हैला, किंतु सहसा गोटे कारणरू सब आनंद निरानंद परिणत हो गला। एकदा दशरथ युद्ध में अत्यंत आहत होइथिले। रानी कैकेयी बहु जत्न फल से आरोग्य लाभ करथिले। एथिरे संतुष्ट होई राजा दशरथ रानी कैकेयी को 2टी वर देवाई चाहिबारु से प्रयोजन बेले चाहिए बोली कहिथिले। वर्तमान से गोटे वर द्वारा राम को 14 वर्ष वनवास और अन्य वर द्वारा भरत को राजा करने चाहिए। दशरथ सत्य रखिए ना पुत्र को रखिए स्थिर न करी पारी खूब कातर हेले। राम हे शुणिया मात्रे सन्यासी वेश धरी धारण कर अयोध्या दाग गले। तांको संगे सीता और लक्ष्मण मध्य गले।
ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଦଶରଥଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଭରତ ସେତେବେଳେ ମାମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ। ସେ ଘରକୁ ଆସି ଏପରି ଦୁଃଖର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ମା ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ରାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ରାଜ୍ୟର ଯେତେ ପ୍ରଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଭରତ ରାମଙ୍କର କଠଉ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେହି କଠଉକୁ ସିଂହାସନରେ ରଖି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ବେଶ ଧାରଣ କରି ରାଜା ପ୍ରତିନିଧି ପରି ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଲେ। ରାମ ପ୍ରଥମେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ବାସ କଲେ। ପରେ ଦଣ୍ଡାକାରଣକୁ ଯାଇ ସରଭଙ୍ଗ, ସୁତୀକ୍ଷଣ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଶତ ଶତ ମୁନିଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଧର୍ମାଲୋଚନାରେ 10 ବର୍ଷ ବିତାଇଲେ। ମୁନିମାନେ ତାଙ୍କର କୃପାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କୃତାର୍ଥ ହେଲେ। ପରେ ପଞ୍ଚବଟୀ ନାମକ ଏକ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ସେ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟରେ ବିରାଧ ପ୍ରଭୃତି କେତେଜଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସଂହାର କଲେ। ସେଠାରେ ବିଶେଷ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇନାହିଁ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ନାମରେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲା। ତେଜସ୍ୱୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖାର ନାକ ଓ କାନ କାଟିଦେଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ରାବଣ ସହିତ ବିବାଦ ହେଲା। ରାବଣ ଦିନେ ଗୋପନରେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ସୁଗ୍ରୀବ ଓ ହନୁମାନ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଭାଇ ବାଳି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ଥିଲେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହେବାରୁ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ତା ପରଠାରୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ହନୁମାନ ଆଦି କେତେଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ରାମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହେଲା। ରାମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସେ ବାଳିକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା କରିବେ। ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରି ରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ରାମ ବାଳିକୁ ମାରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ବାନର ବଂଶର ଶତ ଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇ ଚାରିଦିଗକୁ ପଠାଇଲେ। ବହୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ହନୁମାନ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାମଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୁଗ୍ରୀବ ବାନର ସୈନିକଙ୍କୁ ନେଇ ଲଙ୍କା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବାନରମାନେ ଧନୁଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଜାଣିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେହରେ ଅସମ୍ଭବ ବଳ ଥିବାରୁ ପଥର ଓ ଗଛ ଡାଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ। ଅସଂଖ୍ୟ ବାନର ଲଙ୍କାକୁ ଘେରିଗଲେ। ବିଭୀଷଣ ଖୁବ୍ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ରାବଣ ଏଥିରେ ବିଭୀଷଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରି ସଭାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଅପମାନିତ ବିଭୀଷଣ ରାମଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। 10 ମାସ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରାବଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କେହି ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। ସୀତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେଲେ। 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ରାମରାଜ୍ୟ କହନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସେ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ। କିନ୍ତୁ ସୁଖ ସହିତ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ରାମ ଆଣି କାହିଁକି ପୁନର୍ବାର ରାଜରାଣୀ କଲେ? ଏକଥା ରାମଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାମ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣଠାରୁ ପ୍ରିୟ ସତୀସାଧ୍ୱୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପୋବନକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ତପୋବନରେ ସୀତା 2ଟି ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଏମାନଙ୍କର ନାମ ରଖିଲେ ଲବ ଓ କୁଶ। ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯଥାରୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ରାମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ଲବକୁଶଙ୍କୁ ସେହି କାବ୍ୟକୁ ସ୍ୱର କରି ଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ରାମ ଏକ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲବ ଓ କୁଶ ରାଜସଭାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଗୀତିବାଦ୍ୟରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇନଥିଲା ମଧ୍ୟ ବାଳକଙ୍କ ମୁଖରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବୋଧକ ଥିଲା। ବାଳକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ଗୋପନ ରହିଲା ନାହିଁ। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପୋବନରୁ ଅଣାଇଲେ। ସୀତା ରାମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମାଧିତ ଇହକାଳ ସମ୍ବରଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଆସି ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋପନୀୟ କଥା ରାମଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ସାକ୍ଷାତରେ ସେ କଥା କହିହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ତେବେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ ଓ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ରାମ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତପସ୍ୱୀ ସେ କଥା କହିପାରନ୍ତି।
ରାମ ସେଥିରେ ସମ୍ମତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଜଗି ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମହାକ୍ରୋଧୀ ଦୁର୍ବାସ ମୁନି ଆସି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। ଦୁର୍ବାସଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କଲେ ହୁଏତ ସେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜର ଯାହା ହେଉ ପଛେ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଉ ଭାବି ତପସ୍ୟାର କଥା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସୁତରାଂ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରଜ ନଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ବୈକୁଣ୍ଠ ଚାଲିଗଲେ। ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଶୋକରେ ରାମ, ଭରତ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମସ୍ତେ ମାନବ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଲୋକେ ରାମଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ରାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲେ, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।